महाकाल एज्युकेशन में आपनु स्वागत है। आप अमरी चैनल में जोड़े रहवा बदल खूब खूब अभिनंदन। आवनार समयनी अंदर करंटना प्रश्नों संपूर्ण तैयारी करवाना होय चैनल साथे जोड़ायेला रहेजो। लाइक करजो, शेर करजो, चैनल सब्सक्राइब करजो, यूट्यूब पर सर्च करजो महाकाल एज्युकेशन। मित्रों खास करीने यूट्यूब पर सर्च करजो महाकाल एज्युकेशन। स्टडी एक्जाम ने लगता कोईपण जनरल लगता ग्रुप में विडियो शेर करी देजो। तो मित्रों छेल्ले आपणे चर्चा करीशुं 6 महीनाना करंटनो प्रश्न ताजेतर प्रश्नों छे ने हमणां अत्यारे चर्चा करीए छीए। 100 जेटला प्रश्नों 70-80 जेटला प्रश्नों छेल्ले हशे मौलिक चर्चा करीशुं अने रोज आपणे 1 થી 10 भागनी अंदर 6 भागना आपणे प्रश्नों मौलिक चर्चा करीशुं। 6 महीनाना करंटना प्रश्नों ने रोजे रोजनु करंटना विडियो करीशुं। तलाटी, रेलवे, एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, पछी जीडी कोन्स्टेबल तेमज सचिवालय, क्लार्क, कंडक्टर जेवी परीक्षा में पूछे छे एवा प्रश्नों सोल्यूशन आपे करावीशुं। करंटनी अंदर कोई एवं परीक्षा नहीं होती कि करंटना प्रश्न पूछी न शके। प्रश्न अने विडियो एक दिवस एटला माटे लेट अपलोड करवामां आवे छे कि मारो विडियो जोया पछी बीजानो विडियो जुओ, बीजानो विडियो जोया पछी छेल्लो मारो विडियो जुओ तो तमने रिविजन मळी रहे। प्रश्न 1 22 ऑक्टोबर करंट अफेर्स 2025। प्रश्न 1 हाल में स्मृति दिवस क्यारे मनाववामां पोलीस स्मृति दिवस क्यारे मनाववामां आव्यो तो 21 ऑक्टोबरे। तो पोलीस स्मृति जे पोलीसनी अंदर बलिदान आपी दे छे जे नौकरीनी अंदर तेनी स्मृतिनी यादमां आ दिवस मनाववामां आवे छे। तो 1 ऑक्टोबर आंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, 1 ऑक्टोबर आंतरराष्ट्रीय कॉफी दिवस, 1 ऑक्टोबर आंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस, 4 ऑक्टोबर विश्व पशु दिवस, 5 ऑक्टोबर विश्व शिक्षक दिवस, 6 ऑक्टोबर विश्व पर्यावरण दिवस, 6 ऑक्टोबर विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस, 7 ऑक्टोबर विश्व कपास दिवस, 8 ऑक्टोबर भारतीय वायुसेना दिवस, 9 ऑक्टोबर विश्व टपाल दिवस, 10 ऑक्टोबर राष्ट्रीय टपाल दिवस, 10 ऑक्टोबर विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, 11 ऑक्टोबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 14 ऑक्टोबर विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, 13 ऑक्टोबर अंतर्राष्ट्रीय आपत्ति जोखम निवारण दिवस, 15 ऑक्टोबर अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, 16 ऑक्टोबर विश्व खाद्य दिवस, 17 ऑक्टोबर अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, 20 ऑक्टोबर विश्व सांख्यिकी दिवस, 20 ऑक्टोबर विश्व सांख्यिकी दिवस ने 29 जूने राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाववामां आवे छे। तो प्रश्न 2 हाल में दिवसों विषे चर्चा करी। प्रश्न 2 हाल में आपणे कानून मंत्रालयना केटला राज्यों में नोटरीनी संख्या वधारी छे तो 4 राज्यों में। तो 4 राज्यों कया कया छे? गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान अने चौथुं नागालैंड। बराबर। तो खास करीने जे 2500 हती एनी 6000 गुजरात में करवामां आवी छे नोटरीनी संख्यानी अंदर। प्रश्न 3 हाल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंहे क्या टाइटेनियम अने सुपर एलाय मटेरियल प्लांटનું उद्घाटन કરવામાં આવ્યું તો લખનઉ। પ્રશ્ન 4 હાલમાં કયા દેશની વિકાસ દરની ગિરાવટ 4.8 જોવા મળી છે તો ચીન। ચીનનું કેપિટલ છે બીજિંગ, કરન્સી છે રેનમિનબી, રાષ્ટ્રપતિ છે જી જિનપિંગ। 20 એપ્રિલે ચાઇનીઝ ભાષા દિવસ બનાવવામાં આવે છે। યુપીઆઈ ભુગતાન સ્વીકાર કરવાવાળો 8મો દેશ બન્યો છે। કયો બન્યો છે? કોમેન્ટમાં જવાબ આપજો। સ્ટીલ ઉત્પાદનમાં ટોપ પર છે, તમાકુ ઉત્પાદન ટોપ પર છે, ચોખાના ઉત્પાદનમાં ટોપ પર છે। વિશ્વ તમાકુ નિષેધ દિવસ 31 મે મનાવવામાં આવે છે। BLS ઇન્ટરનેશનલ ચીનમાં ભારતીય વિઝા કેન્દ્ર સંચાલિત કરશે। ચીનને ગોબી રેગિસ્તાનમાં દુનિયામાં પ્રથમ સૌર તાપીય ઉર્જા સંયંત્ર શરૂ કરવામાં આવ્યો। ચીનને તિયાંગલોંગ 3 રિજ્યુનેબલ સફળ પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું છે। ચીનના અભિનેતા ગાયક અને નિર્દેશકને એલ્યુન મેગોલોન 37 વર્ષની ઉંમરે નિધન થયું છે। ISSF વિશ્વકપ 2025ની પદક તાલિકામાં ચીન ટોપ પર રહ્યો। ચેંગદુ સપના વિશ્વ ખેલ 2025ની પદક તાલિકામાં ચીન ટોપ પર રહ્યો। ચીનને રોબોટિક ઓલિમ્પિક શરૂ થયો। चीने 11 गीली उपग्रहों ने सफलतापूर्वक लॉन्च करी है। तो प्रश्न 5 हाल में क्या देशना शतरंज ग्रेंड मास्टर डेनियल नारोडिटस्कीनो 29 वर्षीय उम्रे निधन थयुं छे तो अमेरिका। प्रश्न 6 हाल में क्या 5 दिवसीय तिहार उत्सव मनाववामां आव्यो तो नेपाल। नेपाळनुं केपिटल छे काठमांडू, करन्सी छे नेपाली रूपिया, राष्ट्रपति छे रामचंद्र पौंडेल, पीएम છે સુશીલા કાર્કી। કામિરીતા શેરપાને 71મી માઉન્ટ એવરેસ્ટ પર ચડાઈ કરીને રેકોર્ડ બનાવ્યો। પુરુષમાં ટોપ પર છે લાકા શેરપા, મહિલાની અંદર ટોપ પર છે 10 વખત માઉન્ટ એવરેસ્ટ ચડાઈ કરીને રેકોર્ડ બનાવેલો છે। ભારત અને નેપાળ વચ્ચે સૂર્યગ્રહણ નામની અભ્યાસ થાય છે, એક્સરસાઇઝ થાય છે। પ્રશ્ન 2 દુનિયાનો સૌથી મોટો ઊંચો પુલ કયા દેશમાં ખોલવામાં આવ્યો છે? કોમેન્ટમાં જવાબ આપજો। नेपाળે 26 નોંધણી વગરની સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર પ્રતિબંધ લગાવ્યો। नेपाળે આધિકારિક રીતે આંતરરાષ્ટ્રીય બિગ કેટ એલાયન્સનો સામેલ થયો। नेपाળે ભારતીય દૂતાવાસને હિન્દી સાહિત્ય ઉત્સવનું આયોજન થયું। દક્ષિણ પૂર્વ એશિયા ક્ષેત્રમાં રૂબેલા મુક્ત ઘોષિત થવાવાળો પ્રથમ નેપાળ બન્યો। પર્યટનને વધારવા માટે ટિકટોકને નેપાળના પર્યટન બોર્ડમાં સાથે ભાગીદારી કરી છે। નેપાળના ગાય જાત્રા તહેવાર મનાવવામાં આવ્યો। નેપાળે પર્યટનને વધારવા માટે પર્વતારોહીઓને 97 હિમાલય ચોટીઓ પર નિઃશુલ્ક ચડાઈની
રજૂઆત કરી છે. પ્રશ્ન 7 હાલમાં પાકિસ્તાન અને અફઘાનિસ્તાનના વચ્ચે સંઘર્ષ વિરામ માટે કયા દેશની મધ્યસ્થતા કરી છે? તુર્કી અને કતર. આ બંને દેશે પાકિસ્તાન અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે યુદ્ધ વિરામ વચ્ચે વાટાઘાટ કરીને યુદ્ધને શાંત પાડેલો છે. પ્રશ્ન 8 હાલમાં કયા ચર્ચામાં રહેલ તપ્તાન જ્વાળામુખી કયા દેશમાં છે? તો ઈરાન. ઈરાનનું કેપિટલ છે તેહરાન. કરન્સી છે ઈરાની રિયાલ. રાષ્ટ્રપતિ છે મોસૂદ પેઝેશકિયાન. પ્રશ્ન 9 હાલમાં કયા રાજ્યમાં કાળા હિરણ પૂર્ણ પ્રવેશ યોજના સફળતાપૂર્વક લાગુ કરી છે? તો છત્તીસગઢ. છત્તીસગઢનું કેપિટલ છે રાયપુર. સીએમ છે વિષ્ણુદેવ સાય. રાજ્યપાલ છે પ્રવીણ ડેકા. કોલ ઇન્ડિયા પ્રથમ ઇન્ડિયાના મહિલા કેન્દ્રીય સ્ટોર ઇકાઈનું ઉદ્ઘાટન છત્તીસગઢમાં કોરબામાં થયું. પ્રશ્ન 3 દિલ્હીમાં નવા ચીફ સેક્રેટરી કોને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે? બરાબર, કોમેન્ટમાં જવાબ આપજો. છત્તીસગઢ બાલોદ જિલ્લાનો ભારતનો પ્રથમ આધિકારિકના રૂપમાં બાળ વિવાહ મુક્ત જિલ્લો બન્યો છે. છત્તીસગઢ સરકારે બધા જિલ્લામાં કેદીઓને યોગ અને સુદર્શન ક્રિયા શરૂ કરી. છત્તીસગઢે વીજળી ક્ષમતા વધારીને 3000 મેગાવોટ થઈ. છત્તીસગઢે જનજાતીય શિક્ષાને વધારવા માટે મોટા સાથે કોલ ઇન્ડિયાની સમજોતા થયા. દેશનો પ્રથમ એઆઈ બેસ્ડ ડેટા સેન્ટર પ્રાકની નીંવ છત્તીસગઢમાં રાખવામાં આવી. સેક્ટર 22માં રાખવામાં આવી છે. વન પારિસ્થિતિક તંત્રની સકલ ઘરેલું ઉત્પાદન જોડાવાળો પ્રથમ રાજ્ય છત્તીસગઢ બન્યો છે. પ્રશ્ન 10 હાલમાં કયા રાજ્યની સરકારને સ્કૂલ અને કોલેજના પાઠ્યક્રમો શતરંજ અને જોડવાવાળો રાજ્ય બની ગયો છે? ગોવા. તો ગોવાનું કેપિટલ છે પણજી. સીએમ છે પ્રમોદ સાવંત. રાજ્યપાલ છે પુષ્પાપતિ અશોક ગજપતિ રાજુ. લોકસભાની 2, રાજ્યસભાની 1, વિધાનસભાની 40. ભગવાન મહાવીર નેશનલ પાર્કને આવેલો છે જમ્મુ કાશ્મીરમાં. ડૉક્ટર સલીમ અલી પક્ષી વિહાર આવેલો છે ગોવાની અંદર. ગોવા સ્થાપના દિવસ 30 મે મનાવવામાં આવે છે. આંતરરાષ્ટ્રીય પર્યટન ફેસ્ટિવલનો 3જો સંસ્કરણ પણજીમાં શરૂ થયો છે. ગોવા અમિત શાહને મહાજય કર યોજના શરૂ કરી છે. ગોવા વૈશ્વિક આઉટરીચની સાથે ઐતિહાસિક આયુર્વેદ દિવસ મેજબાની કરશે. ગોવાને મંડોવી નદી પર રોરો ફેરી સેવા કર શરૂ કરી. ગોવા ફેરને જીઆઈ ટેગ મળ્યો છે. ફેરની દારૂ છે ગોવાને ઉલ્લાસ નવ ભારત સાક્ષર કાર્યક્રમ હેઠળ 100% સાક્ષર ઘોષિત કરવામાં આવ્યું. ગૃહમંત્રી અમિત શાહે ગોવામાં કઈ યોજના શરૂ કરી છે? પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ જગદીપ ધનકડને ગોવામાં રાજભવનનું આચાર્ય શરક અને સુશ્રીતની મૂર્તિઓનું ઉદ્ઘાટન કરેલું છે. પ્રશ્ન 11 હાલમાં કેન્દ્રીય મંત્રી કૌશલ વિકાસ અને ઉદ્યમિતા રાજ્ય જયંતસિંહને કયા વિશ્વ બેંકને દ્વારા સંચાલિત ભારતનો જ્ઞાન વિનિમય મિશનનું નેતૃત્વ કરશે? તો ફિલિપિન્સ. ફિલિપિન્સનું કેપિટલ છે મનીલા. રાષ્ટ્રપતિ છે ફિલિપાઇન પેસો. રાષ્ટ્રપતિ છે ફર્ડિનાન્ડ આર માર્કોસ. પ્રશ્ન 12 હાલમાં કયા વેપાર અને તકનીક માટે ભારતનો અને કયા દેશને રણનીતિક ગઠબંધનની ઘોષણા કરી? તો બ્રાઝિલ. બ્રાઝિલનું કેપિટલ છે બ્રાઝિલિયા. કરન્સી બ્રાઝિલિયન રિયાલ. રાષ્ટ્રપતિ છે લુલા સિલ્વા. બ્રાઝિલનો સર્વોચ્ચ નાગરિક સન્માન ગ્રાન્ડ કોલર ઓફ ધ નેશનલ ઓર્ડર ઓફ ધ સદર્ન ક્રોસથી સન્માનિત કરવામાં આવેલા પીએમ મોદીને 17મો બ્રિક્સ શિખર સંમેલન રિયો ડી જેનેરિયોમાં થયો. બ્રાઝિલ ટ્રોપિકલ ફોરેસ્ટ ફોરએવર ફંડના નિવેશ ઘોષણા કરી છે. બ્રાઝિલને પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ 27 વર્ષ અને 3 મહિનાની સજા આપવામાં આવી છે. 7 સપ્ટેમ્બર 2025 બ્રાઝિલને સ્વતંત્રતા દિવસ મનાવ્યો છે. ભારતની મોદીના રિયો ડી જેનેરિયોમાં 17મો બ્રિક્સ સંમેલનમાં ભાગ લીધો. ઇફકો બ્રાઝિલમાં પ્રથમ વિદેશી નેનો ઉર્વરક સંયંત્ર સ્થાપિત કરશે. એસોચામના નવા અધ્યક્ષ કોણ બન્યા? કોમેન્ટમાં જવાબ આપજો. છેલ્લે ચર્ચા કરશે ને તેમાં પણ આ પ્રશ્નો મળી રહેશે. એટલે મિત્રો ખાસ કરીને છેલ્લા સુધી વિડીયો જોજો. તો 15મો બ્રિક્સ વેપાર મંત્રીઓની બેઠક બ્રાઝિલમાં થઈ છે. 11મી બ્રિક્સ રોજગાર મંત્રીઓની બેઠક બ્રાઝિલમાં થઈ. 15મી બ્રિક્સ કૃષિ મંત્રીઓની બેઠક પણ બ્રાઝિલમાં થઈ. બરાબર, આ હતા પ્રશ્નો. તો હવે પ્રશ્ન 13 હાલમાં અમેરિકાને કયા દેશને મહત્વપૂર્ણ ખનિજ પદાર્થો અને રક્ષા સહયોગ પર કેન્દ્રિત 8 અરબ 50 કરોડ ડોલરના સમજોતા પર હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા? તો ઓસ્ટ્રેલિયા. ઓસ્ટ્રેલિયાનું કેપિટલ છે કેનબરા. કરન્સી છે ઓસ્ટ્રેલિયન ડોલર. પીએમ છે એન્થોની અલ્બનસ. ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા સંયુક્ત સૈન્ય અભ્યાસ ઓસ્ટ હિંદનો 2025નો ચોથો સંસ્કરણ પ્રથમ શરૂ થયો. ઓસ્ટ્રેલિયાએ પ્રથમ ચરણના ઉપયોગ માટે અલ્ઝાઇમર ડ્રગ લેનાકે મેપ મંજૂરી આપી છે. ભારતમાં ઓસ્ટ્રેલિયા જૈવિક ઉત્પાદનો માટે પારસ્પરિક માન્યતા સમજોતા પર હસ્તાક્ષર થયા. ઓસ્ટ્રેલિયા રક્ષા સુદૃઢીકરણ હેતુ MQ-28 ઘોસ્ટ બે ડ્રોન વિકસિત કરી છે. ઓસ્ટ્રેલિયાના ખેલાડી મિચેલ સ્ટાર્કને ટેન્ટી ક્રિકેટની સંન્યાસ લીધો છે. ઓસ્ટ્રેલિયાના જાપાની સાથે યુદ્ધ જહાજો માટે સૌથી મોટો રક્ષા શોધ થયો. ઓસ્ટ્રેલિયાના પર્યટન વિભાગની બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર સારા તેંડુલકરને નિયુક્ત કરવામાં આવેલા છે. પ્રશ્ન 14 હાલમાં કયા દેશના પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ નિકોલસ સાર્કોઝી 5 વર્ષની સજા આપવામાં આવી છે? તો ફ્રાન્સ. ફ્રાન્સનું કેપિટલ છે પેરિસ. કરન્સી છે યુરો. રાષ્ટ્રપતિ છે એન્યુઅલ મેક્રોન. 20 માર્ચે ફ્રેન્ચ ભાષા દિવસ મનાવે છે. ફ્રાન્સ સર્વોચ્ચ નાગરિક સન્માન ગ્રાન્ડ ક્રોસ
ઓફ ધ લીઝન ઓફ ઓર્ડર ઓનરથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા. ફ્રાન્સના નવા પ્રધાન સેબાસ્ટિયન લેકોર્ડની મંત્રીમંડળની નિયુક્તિ. થોડા કલાક પછી રાજીનામું આપ્યું. ફ્રાન્સને ફિલિસ્તીનને રાજ્યના રૂપમાં માન્યતા આપી. ભારતને લડાકુ વિમાન માટે જેટ એન્જિન બનાવવાની ફ્રાન્સની કંપની સરકારની સાથે ભાગીદારી કરી. ફ્રાન્સના ફૂટબોલ સેમ્યુઅલ ઉમટીને 31 વર્ષની ઉંમરે ફૂટબોલ સંન્યાસ લીધો છે. ફ્રાન્સની મહિલા નવા રક્ત સમૂહની શોધ કરી છે. 15 પ્રશ્ન. હાલમાં એશિયાની યુવા ખેલોમાં ભારતની 15 વર્ષીય ખુશીને કયો મેડલ જીત્યો? તો બ્રોન્ઝ. પ્રશ્ન હવે તમારા માટે કાલે પૂછેલો, તેનો જવાબ. હાલમાં કટી બિહુ મહોત્સવ કયા રાજ્યમાં મનાવવામાં આવ્યો છે? તો અસમ. હવે તમારા માટે કાલે જવાબ આપજો આ પ્રશ્નનો. હાલમાં કયા રાજ્યના બોડોનો બાથો ધર્મને અલગ જનગણના કોડ મળ્યો છે? તો એમ વિકલ્પ ગોવા, બીજામાં અસમ, ત્રીજામાં મણિપુર, ચોથામાં ગુજરાત. કોમેન્ટમાં જવાબ આપજો. તો આપણે છેલ્લે મૌલિક ચર્ચા તાજેતર પ્રશ્નો છે. આજ મહિનાના આંધ્રપ્રદેશ પર્યટન વિભાગને વૈશ્વિક પર્યટન પુરસ્કાર જીત્યો. યુપીઆઈ ભુગતાન સ્વીકાર કરવાવાળો 8મો દેશ કતર બન્યો. ભારત ઇલેક્ટ્રિક વાહનો માટે ધ્વનિ વાહનની ચેતવણી પ્રણાલી સ્વરૂપ ફરજિયાત કરી છે. મોદીને જોર્જિયા મેલોનીની આત્મહત્યા નથી. એક શીંગડા ગાડાવાળા ભારતમાં જોવા મળે છે. કાળા અને સફેદ ગાડા દક્ષિણ આફ્રિકામાં, જાવન અને સુમાત્રા ગાડા ઇન્ડોનેશિયામાં. દુનિયામાં સૌથી ઊંચો પુલ ચીનમાં ખોલવામાં આવ્યો. શાને તાકાઈચીની જાપાનની પ્રથમ મહિલા પ્રધાનમંત્રી બની. પ્રધાનમંત્રી મોદીને આનંદીબેન પટેલ વચ્ચે આત્મકથા લખી છે. પ્રધાનમંત્રી મોદીની હેમા માલિનીની આત્મકથા લખેલી છે. ધર્મા લદ્દાખને સમુદ્ર કિનારે 19,400 ફૂટ ઊંચાઈ પર વિશ્વની સૌથી ઊંચી મોટર યોગ્ય સડક નિર્માણ કર્યું. ગૃહમંત્રી અમિત શાહે ગોવામાં હાજીકર યોજના શરૂ કરી છે. યુપીઆઈ નવો લોગો લોન્ચ કર્યો. શાને તાકાઈ છે જાપાનની પ્રથમ પહેલા પ્રધાનમંત્રી બની. મણિપુર મેહરા હોચુકવા મહોત્સવ મનાવ્યો. દિલ્હીના નવા ચીફ સેક્રેટરી રાજીવ વર્મા નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા. ભારતને પ્રથમ ચિત્તા સફારી મધ્યપ્રદેશના કુનો રાષ્ટ્રીય પાર્કમાં શરૂ થઈ. મસાકી કાશીવારાને 2025 એબેલ પુરસ્કાર જીત્યો. નિર્મલ કેમિડા એસોચેમના નવા અધ્યક્ષ બન્યા. ઉત્તરાખંડ યુસીસી હેઠળ વિવાદ નોંધણી નિયમોને સરળ બનાવ્યા છે. ભારત અને ઇન્ડોનેશિયા વચ્ચે 5મો સમુદ્ર નૌસૈનિક અભ્યાસ આયોજિત થયો છે. ભારતે પૂર્ણ સાક્ષર સંચાલિત ચિડિયાઘર કર્ણાટકમાં બનાવવામાં આવશે. 11મો ભારત આંતરરાષ્ટ્રીય વિજ્ઞાન મહોત્સવ ચંદીગઢમાં આયોજિત કરવામાં આવ્યું. એનસીઆરબીના રિપોર્ટ પ્રમાણે કોલકાતા ચોથા વર્ષમાં સુરક્ષિત શહેર બન્યો છે. ગ્લોબલ ફાઇનાન્સ દ્વારા ડીબીએસ બેંકને એશિયાની સૌથી સુરક્ષિત બેંક ઘોષિત કરવામાં આવી છે. સચિન તેંડુલકર સ્પોર્ટ એથ્લેટિક્સ બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર ટ્રેન XUને લોન્ચ કરી છે. મણિપુરના પશ્ચિમ બંગાળના હરાવીને 30 સિનિયર મહિલા રાષ્ટ્રીય ફૂટબોલ ચેમ્પિયનશિપ જીતી. અકાઈ પદ્મશાલીને સર્વોચ્ચ નાગરિક ન્યાય સમિતિની પ્રથમ ટ્રાન્સજેન્ડર સદસ્ય બની છે. આર્મેનિયા IUCN નવીનતમ સદસ્ય બન્યો. ભારત અને દક્ષિણ કોરિયાના પ્રથમ નૌસૈનિક અભ્યાસ INROKN કર્યો. લિયોનેલ મેસીને આ વર્ષે ગોલ્ડન બૂટ જીત્યો. તેલંગાના CERI પોર્ટલ માધ્યમથી મોબાઈલ ફોન રિકવરી મામલા પર ટોપ પર રહ્યું. ધ બ્રહ્માશાસ્ત્ર અંશુલ પુસ્તક ડી શિવાનંદને લખી. પાંચમા ખેલો ઇન્ડિયા યુનિવર્સિટી ગેમ્સની રાજસ્થાનમાં આયોજિત કરવામાં આવી છે. લેટિન અમેરિકા દેશે ઉરુગ્વેમાં ઈચ્છા મૃત્યુને વિંધવામાં આવ્યો છે. હર્ષ સંઘવી ગુજરાતના નવા ઉપમુખ્યમંત્રી બન્યા છે. લાઇક કરજો, શેર કરજો, ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો, યુટ્યુબ પર સર્ચ કરજો મહાકાળી એજ્યુકેશન. મિત્રો, આ તાજેતર આ મહિનાના જ પ્રશ્નો છેલ્લા રાખેલા છે. રોજ આપણે ચર્ચા કરીએ છીએ, પણ 20 ઓગસ્ટથી બાકી અમુક પ્રશ્નો છે. બરાબર, તો 20 ઓગસ્ટ એટલે કે સપ્ટેમ્બર મહિનાના પ્રશ્નો બાકી હતા. બરાબર છે, એટલે કે સપ્ટેમ્બરના અને થોડા ઘણા ઓક્ટોબરના પ્રશ્નોનું આપણે સોલ્યુશન હમણાં છેલ્લે કરી લીધું. અને મિત્રો, ખાસ કરીને બીજા જે પ્રશ્નો આપણે 1 થી 10 ભાગ પાડેલા છે તેની ચર્ચા આપણે કરીશું. અને મિત્રો, લાઇક કરજો, શેર કરજો. વિડીયો બનાવવાની અંદર 4 કલાક જેટલો સમય બગડે છે અને 2 કલાક ડિજિટલ વિડીયો બનાવો તો સ્લાઇડો અને મ્યુઝિક સાથે વિડીયો બને. એટલા માટે સાદો સિમ્પલ વિડીયો 2 કલાક જ રાખીએ છીએ. સમય જતાં તમારો સપોર્ટ હશે, તમારી લાઇક સબસ્ક્રાઈબનો આંકડો વધારે હશે તો મિત્રો, ખાસ કરીને અમે વધારે નહીં કહેતા, પણ ટેબલ અને બોર્ડની અંદર અને મૌલિક રીતે ચર્ચા કરીએ છીએ એ બધું લખીને ચર્ચા અને 2 કલાક જેટલો વિડીયો બનાવીશું. શાંતિથી તમે જોઈ શકો તેવો વિડીયો આપણે બનાવીશું. મિત્રો, ખાસ કરીને તમારો ખૂબ જ અભાવ વિડીયોની જોયા અને લાઇકોની સંખ્યા ખૂબ જ ઓછી જોવા મળતી હોવાથી અમે ખૂબ તમારા સપોર્ટની આશા રાખીએ છીએ. મિત્રો, બીજું નહીં કરો તો કંઈ નહીં, મહાકાળી એજ્યુકેશન સર્ચ કરજો અને વિડીયો શેર કરજો. કારણ કે તમે નહીં તો તમારા મિત્રોને એક્ઝામની તૈયારી કરતા હોય તેમને મદદરૂપ થઈ શકે. મિત્રો, સ્ટડી અને એક્ઝામને લગતા કોઈ પણ ગ્રુપમાં આ વિડીયો શેર કરજો. ખાસ કરીને કોઈ માતાજીનું ગ્રુપ હોય તો તેમાં શેર કરતા, પણ ખાસ કરીને એક્ઝામ કે જનરલ નોલેજની કોઈ વિડીયો ગ્રુપ હોય ગામની અંદર, તેમાં આ વિડીયોને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં. મિત્રો, દિવાળીના ખૂબ જ અભિનંદન. આવનાર પરીક્ષાની અંદર તમે સફળ થાવ. અને બીજાની જેમ કલાક તો અમારો વિડીયો હોતો નથી. કદાચ તમને એવું લાગતું હશે કે અમે તમને ખૂબ જ વિડીયો લાંબો રાખીએ છીએ, પણ મિત્રો, બીજાની જેમ કલાક વિડીયો હોતો નથી. અને વધારે ચર્ચા ના કરતા મિત્રો, આવનાર પરીક્ષાની અંદર તમે સફળ થાવ, કારકિર્દી બનાવો,
તેમજ આગળ વધો તેવી અમારી શુભેચ્છા. અને મિત્રો વધારે પ્રશ્નનું સોલ્યુશન આપણે ટૂંક સમયની અંદર શરૂઆત કરીશું અને 20 મિનિટના ઉપરના વિડીયો આપણે બનાવીશું. અને આવનાર પરીક્ષાની અંદર સફળતા એ અમારી શુભેચ્છા. અને ટૂંક સમયની અંદર નવા પ્રશ્નો સાથે ફરી મળીશું આવતા વિડીયો.